பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சுவாமி என்றால் என்ன? சுவாமி என்றால் என்ன? ஸ்வம் என்கிற வார்த்தைக்கு உடைமை, சொத்து என்று அர்த்தம். ஸ்வம் என்பதே தெலுங்கில் சொம்மு என்று ஆகியிருக்கிறது. சொம்மு என்றால் சொத்து, ஸ்வந்தம், நமக்கு சொந்தமானது, அதுவே நம் சொத்து. கோயிலைச் சேர்ந்த சொத்தை கேரளத்தில் தேவஸ்வம் என்கிறார்கள் அல்லவா? உடைமைக்கு சொந்தக்காரர் யாரோ அந்த உடையவர்தான் சுவாமி. சுவாமி என்பதற்கு நேர் தமிழ் வார்த்தை உடையார் என்பது. முன்காலத்தில் கோயில் சுவர்களில் வெட்டப்பட்ட கல்வெட்டுகளில் எல்லாம் திருச்சிற்றம்பலம் உடையார், திருவேங்கடம் உடையார், திருநாகேஸ்வரம் உடையார், கபாலீஸ்வரம் உடையார் என்பது போலவே உடையார் என்ற பெயரில்தான் தெய்வங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். குருவும் சுவாமியும் ஒன்று என்பதால் தான் வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ ராமானுஜரை உடையவர் என்றே சொல்கிறார்கள். சுவாமி என்றால் சொத்துக்கு உரிமைக்காரர் என்றேன். எந்த சொத்து? சகல பிரபஞ்சமும் தான். அதில் உள்ள நாமும் அவன் சொத்துதான். உள்ளதனைத்தும் அவன் ஒருவனுக்கே உடைமையாகும். எல்லாம் உன் உடைமையே என்று தாயுமானவரும் பாடினார். நம் சொத்து, பிறர் சொத்து என்றெல்லாம் பாத்தியதை கொண்டாடுகிறோமே, உண்மையில் இந்த சொத்தெல்லாம் அவற்றுக்கு பாத்தியதை கோரும் நாம், பிறர் எல்லாருமே அவனுடைய சொத்துத்தான். அவன் இல்லாவிட்டால் இந்த பிரபஞ்சமும் இல்லை, நாமும் இல்லை, நாம் பாத்தியதை கோருகிற சொத்துக்களும் இல்லை. நாம் வீடு, வண்டி போன்ற சில சொத்துக்களை புதிதாக உண்டாக்கினதாக நினைக்கிறோம். விஞ்ஞானிகள் புதிதாக இயந்திரங்கள் செய்கிறார்கள். ஆனால் இதற்கெல்லாம் அடிப்படையில் எந்த மூலப்பொருள்களை வைத்துக்கொண்டு செய்கிறோமோ அவை சுவாமி செய்ததுதான். நாம் அவர் சொத்தை எடுத்து வேறு ரூபத்தில் ஆக்குகிறோமே தவிர புதிதாக எதுவும் செய்யவில்லை. மூலப்பொருளை, எலிமெண்ட் செய், அணுவை, ஆட்டம் உண்டாக்கு என்றால் எந்த விஞ்ஞான நிபுணராலும் அது முடியாத காரியம். இத்தனை மெஷின்கள், குண்டுகள் செய்கிற விஞ்ஞானியால் ஒரு சின்னஞ்சிறிய இலையை செய்ய முடியுமோ? எல்லாவற்றையும் செய்கிற ஒரே ஒருத்தருக்குத்தான் அவை எல்லாம் சொந்தம். அதனால்தான் அவர் உடையவர், சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். நாமும் அவரது உடைமைகள்தாம். நம் சொத்து என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருப்பதை நம் இஷ்டப்படி விநியோகிக்க உரிமை பெற்றிருக்கிறோம் அல்லவா? அப்படியே சுவாமியின் சொத்தாகிய நாமும் நம்மை அவன் இஷ்டப்படி நடத்தட்டும் என்று விட்டுவிட்டால் நமக்கு எந்த பாரமும் இல்லை, ஒரே ஆனந்தம்தான். இப்போது நான் என்று எதையோ சொல்லிக்கொண்டு அலைகிறோமே, உண்மையில் இது அவனுக்குத்தான் சொந்தம் என்று புரிந்து கொண்டு விட்டால் அப்புறம் நாமாக கிடந்து அலைய மாட்டோம். நமக்கென்று சொந்தமாக ஒரு ஆசையும் ஒரு துவேஷமும் பாராட்டுவதற்கு உரிமை இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டு விட்டால் அப்புறம் ஒரு அலைச்சலும் இல்லை, ஒரே நிம்மதிதான். சுவாமி என்கிற வார்த்தையே
நமக்கு நம்மிடமே எந்த சொந்தமும் இல்லை. நாம் அவன் தன் இஷ்டப்படி விநியோகிக்க உரிமை பெற்றிருக்கிற அவனுடைய சொத்து தான் என்பதை உணர்த்துவதாக அமைந்திருக்கிறது. இப்படி உணர்வதுதான் பக்தியின் பரமலட்சியமான சரணாகதி என்பது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சாகாது எனையே சரணங்களிலே காகா நமனார் கலகம் செய்யும் நாள் வாகா முருகா மயில்வாகனனே யோகா சிவ ஞான உபதேசிக்கனே அப்படின்ற 41வது பாடல் பார்த்துருக்கோம். யோகத்துக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவனும் சிவ ஞானத்தை உபதேசித்த குருவாக இருக்கக்கூடியவனுமான உனது பாதார விந்தங்களிலே நான் இனி இரவாமல் ஒரு நித்தியமான வாழ்வை அடைந்து உன்னுடைய சாகித்யத்தை அடைவதற்காக நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். அழகான முருகா, மயில் வாகனம் ஏறி வருபவனே, என்னை கவர்ந்து செல்வதற்காக யமன் வரும்பொழுது நீ அஞ்சாதே என்று என் முன்னே வந்து நின்று என்னை காப்பாற்ற வேண்டும், எனக்கு நீ அபயம் தர வேண்டும் அப்படிங்கிறவன் இந்த பாடலை சொல்றார். வாகா முருகான்றதுக்கு வாகை சூடியவனி அப்படின்னு ஒரு பொருள் பார்த்தோம். இல்ல வா கான ரெண்டா பிரிச்சோன்னா நீ வர வேண்டும் காக்க வேண்டும் அப்படின்னு 2 பதமாவும் எடுத்துக்கலாம். 2 பிரார்த்தனை இருக்கிறார். அந்த யமன் வரும்போது நீ வர வேண்டும், வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவேன்னு அபிராமிதாஸ் சொன்னவா, நீ அந்த காலன் பொறுமையான காலன் வரும்போது நீ வர வேண்டும். அது மாத்திரம் இல்ல, அவன் என்னை கவர்ந்து செல்லாமல் என்னை அவனிடமிருந்து நீ காப்பாற்ற வேண்டும். வா கா அப்படின்னு சொல்வா. யோகாங்கிற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறோம். யோகா அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இது யோகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா அதிஷ்டானமா இருக்கக்கூடியது, ஆயத்தனமா இருக்கக்கூடியது குண்டலினின்னு சொல்றாங்க. குண்டலினி யோகம். இந்த குண்டலினி யோகம்ன்றதை பத்தி அவ்வையார் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கா. விநாயகர் அகவல்ங்கிறது முழுக்க முழுக்க குண்டலினி யோகத்தை பத்தி தான் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த குண்டலினி யோகத்துல குண்டலினிங்கிறது உள்ள அடங்கி இருக்கு, அது தற்பூர்வமா படுத்து இருக்கு. அதை சுண்டி எழுப்பணும், அது எழுப்பி அதை ஸ்ட்ரைட் ஆகும். அப்புறம் 6 ஆதாரங்கள் வழியா அது சகஸ்திராரத்துக்கு போகும்போது நமக்கு நம்ம அந்த பர தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா யோகத்தெல்லாம் சொல்றேன். இங்க அந்த தத்துவம் அப்படிங்கிறது கந்தசஷ்டி காலத்துல கூட சொல்றது, குண்டலியாம் சிவகுகந்தனம் வருக அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த முருகனை யோகத்துக்கு அதிஷ்டானமானவன், அந்த குண்டலியாக இருப்பவன். அப்படின்னால இவனை யோகா, அந்த யோகமாக இருப்பவனே அப்படின்னு சொன்னார். இன்னொன்னு யோகம்ங்கிறதுக்கு தமிழ சாதமா நல்ல யோகம் அப்படின்னு சொல்ல, இங்க யோக தசை அடிக்கிறது, அவனுக்கு என்ன இப்ப நல்ல யோகம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த யோகம்னா ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்னு அர்த்தம். அதிர்ஷ்டத்தினால ஒரு மேன்மை கிடைக்கிறது, நல்ல யோகம் கிடைக்கிறது. அப்போ நமக்கே சாதாரண அதிர்ஷ்டம் அடிச்சு எல்லாம் கிடைக்கிறது. முருகன் எல்லாத்துக்கும் பெரிய பரம்பொருளுடைய புத்தகன்ற போது அவனும் பரம்பொருள் தான். அவன் பூர்ணத்திலேருந்து வந்தவன், அவனும் பூர்ணமா இருக்கிறதுனால அவன் அவாப்த சமஸ்த காமன் அப்படிங்கிறான். சமஸ்த காமங்களையும் நினைச்ச எல்லாத்தையும் அவன் அடைந்தவனாக இருக்கிறான். அப்படிப்பட்டவன்கிறது அவன்கிட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்கணும்? சாகாத வரம் தான் கேட்கணும். எதை வேணாலும் கொடுப்பான்னு அவன் போய் அல்பமா கேட்கலாமோ? அவன் சாகாத வரத்தை தான் அவன்கிட்ட போய் கேட்கணும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி ஒரு யோகாதிபதியா இருக்கிறதுனால அவன்கிட்ட போய் எனக்கு இந்த சிவஞானம் வேணும், இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் பற்றெல்லாம் எனக்கு நீங்கிடணும், மெய்ஞானம் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல்ல கேட்கிறார். இதை கொடுக்கக்கூடிய முருகன் தான் அப்படின்னு ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, அவன் சிவஞான உபதேசிக்கின்றதுனால சொல்றார். சிவனுக்கே உபதேசம் பண்ணதுனால சிவனை காட்ட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய, அவனுக்கே குருவுக்கே குருவா இருக்கனால இவனால முடியாதே கிடையாது. அவன் அப்பாவே எல்லாத்தையும் கேட்டதான் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவன். அம்மா அதுக்கு மேல அவன் பிள்ளையை கேட்கணுமோ அதே மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றார். தந்தைக்கு முன்னன் தனி ஞான வாழொன்று சாதித்து அருள் கந்தசுவாமி என்னை தேற்றிய பின்னர் காலம் வெண்டி இப்போது என்னை என் செய்யலாம் சக்தி வாழொன்றினார் சிந்த துளிப்பன் தனிப்பெரும் கோபத் திருசூலத்தையே அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு. இந்த பாடல் என்ன அர்த்தம்னாக்க,
ஒரு காலத்தை அப்பாவுக்கே தோல்ல உட்காந்து ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணானே அவன், அந்த ஞான வாழை கொடுத்தான் அவனுக்கு. ஞான வாழ்னு அது அஞ்ஞானத்தை எல்லாம் அறிந்து இருக்கக்கூடிய வாழ். அப்பேற்பட்ட வாழை கொடுத்த கந்த சுவாமி, அவன் தந்தைக்கே சுவாமியாக இருந்த கந்த சுவாமி, அவன் என்னை தேற்றி விட்டான். என்ன தேற்றான்னா, நீ கவலைப்படாத, நான் இருக்கும்போது எவன் உன்னை என்ன பண்ணிடுவான், கவலையே படாத, நான் பார்த்துக்கிறேன், இந்த பக்கவே எவன் வரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எப்ப சொல்லுவான்னு அந்த அளவுக்கு நமக்கு அவன் மேல பக்தி மேலிட்டு போய் நம்மளை காப்பாற்றணும், அருள் புரியணுங்கிற எண்ணமும் அவனுக்கு நம்ம மேல நம்ம மேல ஒரு கரிசனம் அவனுக்கு வந்துடுச்சுன்னா, அவன் நீ கவலைப்படாத, நான் தான் அவன் பக்கத்துல இருக்கேன், யாரு உன்னை என்ன பண்ண முடியும் அப்படி சொல்றானா. அப்படி என் பக்கத்துல இருந்து எனக்கு அபயம் தந்த அப்புறம் எவன் என்ன சொல்லிடுவான், என்ன பண்ணிட முடியும், அவன் ஒன்னும் பண்ணவே முடியாது. அந்த சக்தி கையில வச்சிருக்கான் இல்லையா, அந்த சக்திங்கிற வாழை கொண்டு அப்படியே எவன் வந்தா நான் துண்டு துண்டா வெட்டி விடுவேங்கிறது. நான் எவனை காலால் உதைப்பேன் பாரதி சொன்ன மாதிரி இவர் என்ன பண்ண, சக்திங்கிற வாழால துண்டு துண்டா எவனையே நான் துண்டமா பண்ணி விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொல்றேன். அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு ஒரு பக்தி இருந்திருக்கு. பக்தினால எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவளுக்கு இருந்திருக்கு. இப்ப சாகாத வரத்தை ஒரு தடவை கேட்கிறார் இந்த பாடல்ல. சாகாத வரம் மாற்றம் இல்ல, யமன் வரும்போது என்னை காப்பாதுன்னு பக்கத்துல நிக்கணுங்க. இனி பிறவாத வரமும் வழங்குறோம். இனிமே பிறக்கூடாது, பிறந்தாதானே இறக்கணும், இறந்தாதானே பிறக்கணும், இந்த ரெண்டுமே இல்லாத நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். யமன் கிட்ட இருந்து யமன் கவர்ந்து போகாத காப்பாற்றணும். உன்னுடைய அருள் எனக்கு தந்து என்றென்றும் நீ எனக்கு கூடவே இருக்கணும், உன்னுடைய பலம் எனக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த பாடத்துல கேட்கிறார். இதேதான் கிட்டத்தட்ட ஆதிசங்கரும் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல வருது. பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சம்கே விசேஷ்டே கபோத்காரி வஸ்திரே பயோத்கம்பி காத்ரே பிரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானி துதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குடஸ்தும். இது கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரிதான். இந்த யமனை வந்தா நீ என்ன பண்ணுங்க, பிரசாந்தே இந்திரியே நஷ்ட சம்கே சேஷ்டி. இந்த உடம்பு இந்த வயசான உடனே கடைசி காலத்துல நினைவெல்லாம் தப்பி போயிடுது, அங்கங்கள்லாம் ஒடுங்கி போயிடுறது, அங்கம் ஒடுங்கி சுருங்கி செயலுக்கு போயிடுறது, என்ன பண்றோம் தெரியல, என்ன பேசுறோம் தெரியல, அப்படி அசைவின்றி ஓஞ்சி போயிடுறது. அந்த இந்த கபம் நெஞ்சில அடைச்சிக்கிறதான். ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம், சொல்ல முடியாத கபம் அடைச்சிக்கிறது, இருமல் ஒரு பக்கம் வர்றது, மூச்சு விட முடியாத திணறது. அந்த மாதிரி இந்த கபத்துடைய ஆதிக்கத்தினால வாயில நுர கக்க ஆரம்பிச்சுடுவான். அந்த மாதிரி சமயத்துல அதுல அறிகுறி என்னன்னாக்க யமன் வரப்போறான் அப்படின்னு. இந்த யமன் வரப்போறான், நமக்கு வாழ்க்கை முடிய போகுதுன்னு ஒரு பயத்தினால அப்படி ஒரு நிலை வருதான். அந்த நிலை வரும்போது வாயில இருந்து நுரையா வேற வந்துட்டே இருக்கு. அப்படி நான் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு சித்தானா இருக்கேன், இதெல்லாம் அடங்கி ஒடுங்கப்படுத்த இனிமே அவ்வளவுதான், எந்த நிமிஷம் வேணாலும் மூச்சு நின்று போயிடும் ஒரு பயம் எனக்கு வந்துடுச்சு. அந்த சமயத்துல சரி எல்லாரும் ரெடி ஆயிட்டா, இனிமே இதை காப்பாற்ற முடியாது, டாக்டர் பார்த்தாச்சு முடியல, வக்கீல் எல்லாம் எழுதியாச்சு அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்தாச்சு. இனிமே அதான் ரேடிக்கு வந்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல யாருமே காப்பாற்ற முடியாதுன்னு அனாதை ஆயிட்டாராம். மனுஷாவால ஒன்னும் பண்ண முடியாது, இனிமே தெய்வ கிருப்பை இருந்தாதான் ஒண்ணு பண்ண. அது கூட என்னன்னு இந்த லோகத்துல ஒண்ணு அதை காப்பாத்தி பிரயோஜனம் இல்லை, இவனை காப்பாத்தி திருப்பி கொண்டு என்ன பிரயோஜனம், திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அவஸ்தப்படப்போறான். அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தை என்னை காப்பாற்றத்துக்கு யாருமே இல்லாத அனாதையாக தவிக்கிறேன். பிரயாணோமுக்கே மை அநாதே ததானிம். நான் அனாதையா பிரயாணத்துக்கு தயாரிக்கக்கூடிய நேரத்துல ததானிம் அப்போ இதானிம்னு இப்போன்னு சொல்றவங்க ததானிம் அப்போ அந்த கஷ்டப்பட நேரத்துல தயாளோ கருணாபூர்ணமான கருணைக்கடலான முருகா நீ என் முன்னாடி சீக்கிரம் வரணும், நீ முன்னாடி சீக்கிரமாக வர வேண்டும். குஹா குஹனே தம் நீ சீக்கிரமாக நீ என்னுடைய முன்னாடி உடனே வா தயாளு அப்படின்னு கேட்கிற. நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். காகா நவனார் கலகம் செய்வார் வாகா முருகா மயில்வாகன்னு சொன்ன அதே அர்த்தத்தில் தான் இவரு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி கட்டப்படுற நேரத்தை நீ முன்னாடி நிற்க வேண்டும். அப்படி நின்று எனக்கு அருள் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா நான் யாருக்குமே கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இதுல ஒரு கருத்தாக சொல்லும் போது ஒரு அவாப்த சமஸ்த காமனாக கூடிய அந்த சிவஞானத்தை உபதேசித்த குருவே நீ சாதாத வரத்தை தந்து உன்னுடைய பாதங்கள்ல இன்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய சாகித்ய பதவியை தர வேண்டும். அதோட மாத்திரமில்ல அந்த காலன் என்னோட உயிரை கவர வரும்போது நீ மயில் மேலே மயிலாதியுடன் சொல்ற மயில் மேல ஏறிக்கொண்டு நீங்க வர வேண்டும், ரொம்ப வேகமா வரணும். ஏன்னா மனோ வேகம் வாயு வேகமா மயில் வேகமா வரும், அதனாலதான் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு வச்சிருக்காராம். அப்புறம் வேகமா என்னாடி முன்னாடி நீ நின்று இவன் என்னோட பக்தன், இவனை நீ எடுத்துன்னு போக கூடாது, இவன் நான் வேற இடம் வச்சிருக்கேன், என் லோகத்துக்கு வரப்போறான்னு யமன் சொல்லி யமனை நீ விரட்டிடணும். அப்படி யமனுக்கு என்னை காப்பாற்றி என்ன உன்னோட நீ அழைச்சின்னு போகணும், எனக்கு நல்ல பதவி எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லி இதை ஒரு குறிப்பாக பகவானுக்கு சொல்ற மாதிரி இந்த பாடல் அமைந்திருக்கு. ஒரு அருமையான ஒரு பிரேயர் சாங்கா அதை வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா
இதுதான் நமக்கு கடைசியில வேணும், வேற எதுவுமே வேண்டாமே. எல்லாத்தையும் இது இல்ல இது இல்லன்னு அப்புறம் கடைசியில் எதுக்கு நமக்கு எது நிரந்தரம்? அவெல்லாம் பலத்தத்துவத்தை தேடுறதுக்காக இது இல்லை இது இல்லைன்னு போனா நமக்கு நிரந்தரமானது எது இல்லைன்னு இது இல்லை இது இல்லைன்னு கூட கடைசியில அந்த கடவுளுடைய அனுகிரகம் ஒண்ணுதான் நிரந்தரம் அப்படிங்கறதுனால இந்த பாடல் நம்ம கிடைச்ச அந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துடைய ஸ்தோத்திரமும் சரி, இந்த பாடலும் சரி ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு. இதை நம்ம பாராயணமா பண்ணாலே ரொம்ப நமக்கு சௌரியத்தை எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. இதே ரீதியில் ஒரு தமிழ் பாடல் கூட இருக்கு. பரந்தாமன் மருகா குமரா பன்னிருக்கை அழகா குதரா பரந்தாமன் மருகா பரிந்தனை ஆண்டருள் வடிவேல பரசிவபால பரமதயா பரந்தாமன் மருகா வாராய் மயிலேறு வந்து வளம் தாராய் பக்தியுடன் மனம் உருகி சீராய் உனை பணியும் அருள் கூறாய் அலைகடல் துயிலும் எழில் பரந்தாமன் மருகா குமரா தன்னிருக்கை அழகா குருதரா பரந்தாமன் மருகா. பரந்தாமன் பார்க்கடல பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணுடைய மருகனாக இருக்கக்கூடியவனே, 12 கைகளோட 12 புஜங்களோட அழகாக விற்கக்கூடியவனே, நீ பரிந்து என்னை ஆண்டு அருள வேண்டும் வடிவேலனே, பரமேஸ்வரனுக்கு புத்தனாக இருக்கக்கூடியவன் பரம தயாளமாக இருக்கக்கூடிய முருகா நீ வர வேண்டும் சொல்றார். நீ வாராய் எனக்கு அருள் பண்ண மாட்டியா, மயில் ஏறி வளங்கள் எல்லாம் தாராயன பரமாட்டையா, பக்தியுடன் மனம் உருகி சீராய் உன்னை பணியும் அருள் கூறாய். நான் பக்தியிலே சிறந்து மனம் உருகி உன்னையே நினைந்து பணியக்கூடிய அருளை எனக்கு நீ தருவாயாக. இப்படி அலைக்கடல் மேல் கீழிடக்கூடிய அந்த பாக்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கூடிய அந்த பரந்தாமனுடைய அழகான அந்த மகாவிஷ்ணுடைய மருகனாக இருக்கக்கூடிய முருகா என்னை நீ காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த பாடலை சொல்லியிருக்கேன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குழந்தை ஆறுதல் சொன்னான் சுவாமிநாதன். அதனால நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. பயப்படணும்னா அந்த ஆச்சாரியால் தான் பயந்துருக்கணும். இந்த குழந்தைய கொண்டு இங்க வைக்கிறமே, இதனால இந்த பீடத்துக்கு ஏதானும் சரியா வருமா, நல்ல பேர் கிடைக்குமா அப்படின்னு அவான்னா பயப்படணும். அவளே நம்ம தான் எப்போ நான் தான் தீர்மானம் பண்ணிட்டோல இதுல இருந்தே தெரியறது. நமக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னா கூட அவ தீர்மானம் பண்ணி வரிச்சுட்டதுனாலே நமக்கு அந்த யோகிதை வந்துடும், தகுதி வந்துடும். அதனால நான் பூர்ணமா நம்புறேம்மா, குருட்ட நம்புறேன், இந்த குரு கிருபையை நம்புறேன், குரு அனுகிரகத்தை நம்புறேன். அதனால நீங்க தைரியமா நீங்களும் அதை நம்பி விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவாள்கிட்ட பேசி யாரானும் ஜெயிக்க முடியுமா? அப்பா அம்மா ஒரு வழியா கன்வின்ஸ் ஆனா சரி, இந்த குழந்தையே இவ்வளவு தைரியமா சொல்றதே இதுதான் ஈஸ்வர நீதி ஈஸ்வர சங்கல்பம்னு இருந்தா நம்ம யாரோ என்ன பண்றதுக்கு? அதனால நம்ம எல்லாம் சாட்சி மாத்திரமா கருவி மாத்திரமா தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அவளும் எவ்வளவு தெளிஞ்ச ஞானியா இருந்தா அப்படி எல்லாம் சடக்குன்னு உடனே எல்லாத்தையும் விட்டுற முடியும். ஆச்சரியம் என்னன்னு அன்னைக்கு பார்த்ததுதான். அதுக்கப்புறம் அவ லைஃப்ல இந்த பெரியவாளை இந்த குழந்தைய பார்க்கவே இல்லை. எங்கேயானும் தள்ளிகளே இருந்து பார்த்துருப்பாளோ என்னமோ, நேருக்கு நேர் பார்த்து பேசி ஒண்ணுமே பண்ணல. நாமெல்லாம் தான் உலகத்துல அந்த பெரியவாளோட அந்த திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை பெரியவா 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 பெரியவான்னு பார்த்து பார்த்து ஆனந்தப்பட்டோம். ராத்திரி இல்லை, பகல் இல்லை, இங்கே இல்லை, அங்கே இல்லை, இப்போ இல்லை, அப்போ இல்லை, பல விதங்களையும் அவளோட உறவாடினோம். ஆனா அப்பேற்பட்ட அந்த பொக்கிஷத்தை உலகுக்கு வாரி கொடுத்த அந்த மகாலட்சுமி அம்மாவும் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியிடம் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையை பார்க்கல அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட தியாகிகளா இருக்கணும். அவசியம் பிராதஸ்மரணையில ஏந்துன்னு அந்த மகாலட்சுமி அம்மாவையும் அந்த சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியை தான் நினைக்கணும். அவ பண்ணின உபகாரம் உலகத்துக்கு இப்பேற்பட்ட மகான் கிடைச்ச, தர்மத்துக்கு இப்பேற்பட்ட நல்ல காலம் பொருந்தது. அப்படி அவளோட சம்மதத்தோட கலவைங்கிற இடத்துல பராப வருஷம் மாசி மாசம் 2ஆம் தேதி, அதாவது 1907ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 13ஆம் தேதி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 68வது பீடாதிபதிகளா ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதிங்கிற திருநாமத்தோட இந்த சுவாமிநாதன் குழந்தைக்கு
சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. சந்நியாசாசிரமம் வாங்கிட்ட அந்த குழந்தை பெரியவா பெரியவாங்கிற திருநாமத்தோட, எல்லாரும் அன்பா அழைக்கிற பெரியவாங்கிற திருநாமத்தோட, தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் சித்தி ஆயிருந்ததுனால 8 நாள் வித்தியாசத்துல அவளுக்கு கிரமமா அதிஷ்டான ஸ்தாபிதம் பண்ணி அவளுக்கு உண்டான காரியங்கள்லாம் இருக்கே வைதிகமான எல்லாத்தையும் முடிச்சுண்டு நேர கும்பகோணத்துக்கு போனா. கும்பகோணத்துல 1907 மே மாசம் 9ஆம் தேதி, தமிழ் வருஷத்துல பிலவங்க வருஷம் சித்திர மாசம் 27ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு காஞ்சி காமகோட்டி சர்வஜ்ஞ பீடத்தோட 68வது பீடாதிபதியா பெரியவாளுக்கு வெகு விமரிசையா பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. காஞ்சி காமகோட்டி பீடம் அப்படிங்கிறது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால சர்வஜ்ஞ பீடத்தை ஆச்சாரியர் காஞ்சிபுரத்துல தான் ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. ஏன் ஆச்சாரியர் சர்வஜ்ஞ பீடத்தை காஞ்சிபுரத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, 2 இடத்துல அந்த காலத்துல பண்டிதர்கள் நிறைஞ்ச இடம், அறிஞர்கள் நிறைஞ்ச இடமா 2 இருந்தது. ஒன்னும் காஷ்மீரம், இன்னொன்னு காஞ்சி. நமக்கு தமிழ்லயே உண்டு. காஞ்சிபுரத்தோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல அறிஞர்கள் தான். சோழ நாடு சோறுடைத்து அப்படிலாம் சொல்லுவோம், பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து அப்படிங்கிறாப்புல தொண்டை நாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காஞ்சிபுரம் என்ற சான்றோர் உடைத்து அப்படிங்கிறது. அதாவது படிச்சவாழ்லாம் சான்றோர்கள்லாம் அறிஞர்கள்லாம் நிறைஞ்சது இந்த தொண்டை நாட்டில் தான், இந்த காஞ்சி மண்டலத்துல தான். அதனால இந்த காஞ்சிபுரமும் தொண்டை நாடு அறிஞர்கள் நிறைஞ்ச நாடா இருந்ததுனால சர்வஜ்ஞ பீடத்தை எங்க தீர்மானம் பண்ண முடியும், எங்க ஸ்தாபிதம் பண்ண முடியும், எங்கெல்லாம் அறிஞர்கள் நிறைஞ்சிருக்காளோ அந்த இடத்துல தான். அதனாலதான் ஆச்சாரியால் அதுக்கும் மேல இந்த காஞ்சிபுரம்ங்கிறது வைஷ்ணவத்துக்காகட்டும் சைவத்துக்காகட்டும் சாக்தத்துக்காகட்டும் இன்னும் எல்லா சம்பிரதாயத்துக்கும் பெரிய ராஜதானியாவே இருக்கு. இது மோட்சபுரியில ஒண்ணு. அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காஷி, காஞ்சி, அவந்திகா, புரி, துவாரவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 7 மோட்சபுரிகள்ல ஒரு மோட்சபுரி இந்த காஞ்சி. அந்த 7 மோட்சபுரியில 6 வடக்கு இருக்கு, ஒன்னே ஒண்ணு காஞ்சி இங்க தெற்க இருக்கு. அதனால இந்த தட்சிண திக்குக்கு ரொம்ப முக்கிய கேந்திரமா இந்த காஞ்சியை தான் ஆச்சாரியால் செலக்ட் பண்ணிருப்பா, அங்கதான் பண்ணினா அப்படின்னு சங்கர விஜயங்கள், பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது நியாயம் சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நமக்கு இது மாதிரிலாம் விஷயங்கள் தெரியுது. அந்த காஞ்சிபுரத்துல ஆச்சாரியால் பகவத்பாதால் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாலும் சர்வஜ்ஞ பீடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணியிருந்தாலும் அது தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளால அங்கேயே ராஜதானியா வச்சிருந்து பரிபாலனம் பண்ணப்பட்டு வந்தது. ஆனால் 18ஆம் நூற்றாண்டுல கர்நாடக யுத்தம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது. ஹிஸ்டரியில ரொம்ப பிரசித்தம். பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் போட்டா போட்டி யார் இந்த தேசத்தை அபகரிக்கிறது அப்படின்னு. அதனால இந்த கர்நாடக யுத்தம் அப்படின்லாம் ஒண்ணு நடந்திருந்தது. இவன் என்ன பண்ணுவா, இந்த பிரெஞ்சுக்காராலும் வெள்ளக்காராலும் இந்த நம்ம நாட்டுல பல ராஜாக்கள்லாம் ஆட்சி பண்ணியிருந்தா இல்லையா, பிரதேசமா அவளெல்லாம் தங்கள் பக்கத்துக்கு இழிச்சுப்பா. ஆசை காட்டி அத்தை பண்ணி இதை பண்ணி தங்க பக்கம் வச்சுட்டு தங்கள் சைடுல இவா ஒரு பக்கம் சில பேர்லாம் தங்க பக்கம் வச்சுப்பா, அவா தங்களை சில பேர்லாம் தங்கள் பக்கம் வச்சுப்பா. இப்படி வச்சுன்னு என்ன பண்ணா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூட்டி விட்டு அவா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரே சண்டை போட்டுக்கிறது. போட்டுண்டா அந்த இடம் ஒரே கலையபரமா போயிடும், கலவரமா போயிடும். அந்த சமயத்துல இவா உள்ள வந்து அங்க அதை ஆக்கிரமிச்சுக்கிறது. இது மாதிரிலாம் பண்ணி இந்த காலம். அப்படி இருக்கிறதே ஆற்காடு நவாபுக்கும் இந்த சண்டையெல்லாம் வந்தது. அந்த ஆற்காடு நவாபெல்லாம் வந்து இதுங்க. அதே மாதிரி ஹிஸ்டரியில பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில இருந்த சுல்தான் மாலிகாப்பூர் இங்க தட்சிண தேசம் வரைக்கும் ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் படையெடுத்து வந்தது எல்லாம் சொல்லுது. இப்படி அந்நியர்கள்லாம் படையெடுத்து வந்து பல கலைவரங்கள்லாம் நடந்திருந்தது. இந்த கர்நாடக யுத்தம்லாம் நடந்திருந்ததுனால அந்த காலத்துல இருந்த அப்போ பீடாதிபதிகளா இருந்த 62வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதிங்கிற திருநாமம். அவளால காஞ்சிபுரத்துல நித்தியம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணிட்டு ஞான விசாரம் பண்ணிட்டு ஏகாந்தமா அமைதியா இருக்க முடியல. ஏன்னா ஒரே எப்ப பாரு ஒரே சண்டை சச்சரவு. இந்த சூழ்நிலை எப்போ சரியாகும் எப்ப அமைதி திரும்பும்னு தெரியாது. அதனால இங்க இனிமே இருக்க முடியாது, இங்க இருக்கிறது சரியே இல்லை அப்படின்னு தோணி அவ என்ன பண்ணினா, நம்ம எங்கேயான ஏகாந்தமா ஒரு இடத்துல போய் அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட அவ சொக்க தங்கத்தினால பண்ணின விக்கிரகம் காமாட்சி விக்கிரகம். அந்த பங்காரு காமாட்சின்னு அந்த தங்க சிலையான காமாட்சி விக்கிரகத்தையும் படுத்தி, ஏன்னா அந்நியர்கள் படையெடுப்புல கோவிலை உடைக்கிறது, சிலையை உடைக்கிறது, அதில் உள்ள ஐஸ்வர்யங்களை சூடையாடுறது இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருந்ததுனால இந்த தங்க விக்கிரகத்துக்கு ஏதான ஹானி வந்துட போறதுன்னு இந்த தங்க விக்கிரகத்தையும் எடுத்துட்டு இங்கேருந்து தென் திசையை நோக்கி போக உடையார்பாளையம்ங்கிற இடத்துக்கு போனா. கங்கை கண்ட சோழபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அங்க பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு
ஜமீன்தார், அவ குறுநில மன்னர்கள் மாதிரி இருந்தா. ஒரே காடு சூழ்ந்த இடம், அதனால உள்ளுக்குள்ள போயிட்டோன்னா அமைதியா இருக்கும். அந்த ஜமீன்தார்லாம் சொன்னா, உடையார் பாளையத்துக்காரா, அந்த ஆச்சாரியால வரவேற்று இங்கேயே இருக்கணும், நாங்க எல்லா வசதியும் பண்ணித்தரோம், இங்க ஒரு தொந்தரவும் இல்லை, யாரானு வந்தா நாங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அங்க கொஞ்ச நாள் இருக்க, தஞ்சாவூர்ல ஆட்சி பண்ணியிருந்த மராட்டி மன்னன் அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நேரம் இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட வந்து, நீங்க இங்க இருக்க வேண்டாம், ராஜதானியான தஞ்சாவூர்லயே வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல, தன் பக்கத்திலேயே இருந்தா இன்னும் சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ராஜாவை வற்புறுத்தி அழிச்சுன்னு போக, இவ தஞ்சாவூருக்கு போனா. இந்த பாளையக்காரர்களை பத்தி ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும். நமது தேசத்துல இந்த அந்நியர்கள் படையெடுப்புல அவ கோவில்லாம், பல கோவில்லாம் இடிச்சா, இனிமே விக்கிரகத்தெல்லாம் நாசம் பண்ணினா, சூறையாடினா அப்படின்லாம் சொல்றோம். அப்படி சொன்ன பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு, இன்னைக்கு பெரிய ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிற பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு, சிதம்பரம், திருவாரூர், காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர், காமாட்சி, ரங்கநாதர், இது மாதிரி கோவில்லாம் சூறையாடி இருக்கா. பல நிர்பந்தங்கள் வந்திருக்கு, பல கஷ்டங்கள் வந்திருக்கு. அந்தந்த சமயத்திலும் அந்தந்த மற்றதெல்லாம் போனா கூட விக்கிரகம், சுவாமி சிலையெல்லாம் போயிடாத இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால அங்கங்க இருந்துவா என்ன பண்ணியிருக்கா, அந்த திருவாரூர் தியாகராஜாவை, சிதம்பரம் நடராஜாவை, ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதரை, காஞ்சி காமாட்சிய, வரதராஜரை, எல்லா சுவாமியும் கொண்டு கொண்டு இந்த பாளையக்காரர் பாதுகாப்புல இந்த உடையார் பாளையத்துல வச்சு ரட்சிச்சுருக்கா. இன்னைக்கு போனேன்னா அங்க ரங்கநாத மண்டபம், வரதராஜ மண்டபம், காமாட்சி மண்டபம், தியாகராஜ மண்டபம், நடராஜ மண்டபம் அப்படின்லாம் இருக்கு, அங்கங்க வச்சு பாதுகாத்துன்னு இருக்கா. அப்புறம் அந்தந்த க்ஷேத்திரங்கள்ல அமைதி திரும்பின அப்புறம் பழையபடி போய் அங்க இருந்திருக்கு. அதனால அப்படி தெய்வங்களுக்கெல்லாமே ஒரு சிக்கல் வந்து இக்கட்டு வந்திருக்கிறதே, அந்த தெய்வங்கள் எல்லாமும் காப்பாத்தி நாட்டுல ஒரு தர்மத்தை காப்பாத்தி ஆன்மீகத்துக்கு திருப்பணி செஞ்சவா இந்த பாளையக்காரர்கள். ஆனா நம்மளோட காலத்தோட கோலத்தை பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்படி தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு சிரமம் இந்த காலத்தெல்லாம் காப்பாத்தி தர்மத்தை காப்பாத்தினவா இன்னைக்கு அந்த குடும்பம்லாம் எவ்வளவு சிரமத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, உலகம் எவ்வளவு நன்றி இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியறது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவள்லாம் தான், அவளெல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டியது, அவள்லாம் சௌக்கியமா பார்த்துக்க வேண்டியது உலகத்தோட கடமை, ஆஸ்திகாலோட கடமை. அப்படி அந்த உடையார் பாளையத்துல அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு அங்கேருந்து வந்து தஞ்சாவூர் ராஜா அழிச்சுன்னு போக தஞ்சாவூருக்கு போனா, அங்க போய் இருந்தாலும் அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு குறை இருந்தது. பகவத் பாதாள் 7 மோட்சபுரியில ஒன்னான காஞ்சிபுரத்துல மடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. இத்தனை நாளா 2300 வருஷமா இங்கேயே இருந்துட்டு வருது. அப்படி இருந்த ஒரு மடத்தை நம்ம காலகட்டத்துல மாத்த முடியுமா, இடம் மாற முடியுமா, ஆயிடுத்து சூழ்நிலை காலத்தோட கோலம். அப்படி மாறி வந்தாலும் அந்த மோட்சபுரியில இருந்த நம்ம மடம் அதுக்கு சமமா இன்னொரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணா, மோட்சபுரி 7 மாதிரி மோட்ச நதி 7, கங்கேச்ச யமுனேச்சேவா கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதா சிந்து காவேரின்னு அந்த 7 மோட்ச நதி தீரமான ஒண்ணுல ஏதானு ஒண்ணுல இருக்கணும்னு ஆசைப்பட, இந்த 7 மோட்ச நதியில 6 வடக்க இருக்கு, ஒன்னே ஒன்னான மோட்ச நதியான காவேரி தெற்க பாயிருது. அந்த காவேரி கரையில இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட, அந்த காவேரி பாயிர மோட்ச நதியான காவேரி பாயிர சோழ தேசத்துல ஏதானும் ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட, இத உணர்ந்த அந்த மகாராஷ்டிர மன்னன் ஆச்சாரியாள்கிட்ட சொன்ன, இந்த காவேரி பாயிர சோழ தேசத்துல எவ்வளவோ க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு, அந்த எந்த க்ஷேத்திரத்துல நீங்க சொல்றீங்களோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சௌரியம் பண்ணித்தரேன், நீங்க அங்க போய் சௌக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல, அவ செலக்ட் பண்ணினது கும்பகோணம்ங்கிற இடம். அந்த கும்பகோணத்தோட பெருமை பல விஷயங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்நியக்ஷேத்ரே கிருதம் பாபம் புண்ணியக்ஷேத்ரே வினஷ்யதி, புண்ணியக்ஷேத்ரே கிருதம் பாபம் வாரணாசியாம் வினஷ்யதி, வாரணாசியாம் கிருதம் பாபம் கும்பகோணே வினஷ்யதி, கும்பகோணே கிருதம் பாபம் கும்பகோணே வினஷ்யதி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். அதாவது நாம இருக்கிற இடத்துல ஏதோ தோஷம் பண்ணிரும், பாபம் பண்ணிரும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பச்சாதாபம், இதை எங்கேயானும் போய் இந்த பாவத்தை தொலைக்கணும் அப்படின்னு. உடனே என்ன சொல்றது சாஸ்திரம்னு, பக்கத்துல எங்கேயானும் எவ்வளவோ க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு, அதுல தீர்த்தங்கள் இருக்கு, அந்த தீர்த்தத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த சுவாமி தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா நம்ம பாபம் போகும் அப்படின்னு சொல்றது. சரி, அந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்துக்கு போறோம், அங்கேயும் போய் நாம ஏதானும் நம்மள அறியாத பாபம் பண்ணிட்டா, தவறு நடந்துருத்துனா என்ன பண்றதுன்னு உடனே காசிக்கு போங்கிறது. காசியில போய் தீர்த்தங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ராணியான கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணி விஸ்வேஸ்வர விசாலாட்சி அன்னபூர்ணிலாம் தரிசனம் பண்ணினா அந்த பாபம் போயிடும் அப்படிங்கிறது. சரி, நம்ம இடத்துல பண்ணின பாபம்
புண்ணிய கஷேத்திரத்துல போனா போயிடுறது, புண்ணிய கஷேத்திரத்துல பண்ணின பாபம் வாரணாசி காசியில போனா போறது. சரி, காசியிலையும் போய் பாபம் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு காரணம், இது இப்படியே தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருப்போமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். இந்த பாபம் பண்ணினது மட்டும் என்ன, அந்த வாசனை என்ன பண்ணு துரத்தின்றே வரும், எங்க போனாலும் நம்மள ஏதானும் தவறு பண்ண வைக்கும். அதனாலதான் நம்ம துசங்கத்தை விளக்கணும், சத்சங்கம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு, இந்த பாப வாசனையே இல்லாத பாபமே பண்ணாத இருக்குன்னா சாதுக்களோட சத்சங்கத்துல இருந்தால்தான் அப்படி வரும். அந்த சூழ்நிலையே நம்மள பாபம் பண்ணாத படிக்க வைக்கிறாப்புல இருக்கணும். அதனால்தான் சத்சங்கத்தோட மகிமை அப்படி பெருமையா சொல்றது. அப்படி வாரணாசியில போய் பண்றோம், அங்க பாவம் பண்ணிட்டா என்ன பண்ண, நேர காவேரி தீரமான கும்பகோணத்துக்கு வா. கும்பகோணத்துல வந்து காவேரியில ஸ்நானம் பண்ணி கும்பேஸ்வரர், மங்களாம்பா முதலான சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணு, பாப்பம் போயிடும் அப்படின்னு. சரி, இப்ப கும்பகோணத்துல இருக்கிறவெல்லாம் பாப்பம் பண்ண மாட்டாளா, கும்பகோணத்திலையும் போய் பாப்பம் பண்ணிட்டோன்னா என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தர். இதுக்கு மேல உனக்கு இனிமே இடம் சொல்ல முடியாதுன்னு கும்பகோணத்திலேயே பாப்பம் பண்ணியா கும்பகோணத்திலேயே தொலைன்னு. கும்பகோணே கிருதம் பாப்பம் கும்பகோணே வினஷ்யதி. காரணம், இதுக்கு மேல இனிமே சொல்றதுக்கு இடம் இல்லை. இனிமே நாம கைலாசத்துக்கு போனா என்ன பண்ணேன், அங்க போய் தப்பு பண்ணா என்ன பண்ண, வேற வழி கிடையாது, கைலாசத்திலேயே தான் தொலைக்கணுங்கிறாப்புல அப்படி ஒரு மகிமை உள்ளது. க்ஷேத்திரம் பெரிய பாஸ்கர க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு. ஆதி கும்பேஸ்வரர் அப்படின்னு, மங்களாம்பிகா, மந்திரபீடேஸ்வரி அப்படின்னு அம்பாளோட சக்தி பீடங்கள்ல ஒன்றும் அம்பாள் மந்திரபீடத்துல இருக்கா, மந்திரபீடேஸ்வரி அப்படின்னு. இந்த கும்பேஸ்வரர் தான் பிரளயத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, இந்த சிருஷ்டி பீஜங்கள்லாம் ஒரு கலசத்துல போட்டு பிரம்மா மலையில வச்சுட்டு கைலாசத்துல வச்சுட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க, மகாபிரளயம் எல்லா இடத்துலையும் வர, அந்த பிரவாகத்துல இந்த சிருஷ்டி பீஜத்தோட கலசம் முதந்து போனா, இந்த சிருஷ்டி பீஜம் இருந்தாதான் பிரம்மாவால அடுத்தது சிருஷ்டி பண்ண முடியும். அப்படி இருக்க அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தெல்லாம் மீட்டு தரணும் அப்படின்னு சொல்ல, பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ண, பிரார்த்தனை பிரம்மாவோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க, தேவதைகளோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க, பரமேஸ்வரன் கிராத ரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, கிராதன்னா வேட ரூபத்துல வந்து ஒரு பானத்தை போட்டு அந்த கலசத்தை உடைக்க, அதுலேருந்து சிருஷ்டி பீஜத்தெல்லாம் பிரம்மா எடுத்து சிருஷ்டி பண்ணார் அப்படின்னு புராணங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. க்ஷேத்திர மகாத்மியம் அதெல்லாம் சொல்றது. அப்படி அந்த கலசத்தை உடைக்கிறதே அதோட அந்த கழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாகம் இருந்துதான் கும்பகோணம், குடமூக்கு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவார். அந்த கும்பகோண க்ஷேத்திரம், அந்த அந்த கலசத்துல அமிர்த பீஜம்லாம் வச்சிருந்தாலே, அந்த கலசத்துல இந்த தீர்த்தம்லாம் இருக்கிறது தான் மகாமக குளம் அப்படின்னு தடாகம்னு தீர்த்தம்னு சொல்றோம், அதுவா இருக்கு. அங்க 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தினம் எப்படி வடதேசங்கள்லாம் கும்பமேளா நடக்கிறதோ அது மாதிரி இந்த தென் திசையில நடக்கிற ஒரே கும்பமேளா இந்த மகாமகம்னு சொல்லக்கூடிய 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வருது. குரு சிம்ம ராசியில மகா நட்சத்திரத்துல பிரவேசிக்கிறதே இந்த கும்பகோணத்துல விசேஷமா நடக்கிறது. இப்படி க்ஷேத்திரமும் தீர்த்தம் மூர்த்தின்னு எல்லா விதத்திலையும் பெருமை மிகுந்தது இந்த கும்பகோணமா இருக்கிறதுனால இந்த கும்பகோணத்தை அந்த ஆச்சாரியால் செலக்ட் பண்ணா. அதுக்கு மேல இந்த கும்பகோணத்துக்கு இன்னொரு விசேஷ பெருமை இருக்கு. என்னன்னா, ஆச்சாரியாளுக்கு பகவத் பாதாளுக்கு ரொம்ப நெருங்கின சம்பந்தம் உள்ளது இந்த கும்பகோணம். அது என்ன அப்படின்னா, பகவத் பாதாள் காலடியில பிறந்தா கேரள தேசத்துல அப்படின்லாம் நாம பாக்குறோம். இந்த கேரள தேசம்ங்கிறதே பரசுராமரால நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. பரசுராமர் என்ன பண்ணார், எல்லா க்ஷத்திரியாலையும் ஜெயிச்சு எல்லா ராஜ்யத்தையும் தான் அடைஞ்சார். இதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால, இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், தேவதைகள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண காஷ்யபர் வந்து அவர்கிட்ட இது அத்தனை பூதானமா வாங்கிட்டார். காஷ்யபருக்கு ஒரு பூதானம் பண்ணினார். உடனே காஷ்யபர் சொன்ன, எல்லா பூமியும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு இனிமே என் இடத்துல இருக்கக்கூடாது, நீ தனியா போகணும் அப்படின்னு. அப்போ அவர் என்ன பண்றது, எடுக்கிறதுக்கு இடம் வேணுமே. அப்ப என்ன பண்ணினார், அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மரம் மேல ஏறி நின்றுட்டு, அது வரைக்கும் சமுத்திரம் இருந்தது, தன்னோட பரசுவ கோடாலிய சமுத்திரராஜன் ஆக்ஞை போட்டு சொல்லி விட்டு எறிஞ்சார். இந்த பரசு இந்த கோடாலி எது வரைக்கும் போய் விழறதோ அது வரைக்கும் நீ ஒதுங்கி எனக்கு நிலம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த பரசுராமரோட அந்த கோடாலி எங்க போய் விழுந்ததோ அது வரைக்கும் சமுத்திரராஜன் ஒதுங்கி இடம் கொடுக்க, அதுதான் இன்னைக்கு கேரள தேசம் அப்படின்னு. இன்னைக்கும் பரசுராம க்ஷேத்திரம் அப்படி வந்ததுதான் இந்த கேரள உற்பத்தி அப்படின்லாம் சொல்றது. அந்த பரசுராம க்ஷேத்திரம், அதுக்கு இவர் லேண்டை கிரியேட் பண்ணிட்டார். அங்க மனுஷா வேணுமே, அதுக்கு எங்கேருந்து அதை கிரியேட் பண்ண முடியாது, இனிமே பிரம்மாவுக்கு போட்டியா சிருஷ்டி பண்ண முடியாது. அதனால என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இந்த பரசுராமர் இந்த நிலத்துல வசிக்கிறதுக்கு மனுஷாலாம் வேணுங்கிறதுனால பக்கத்துல இருந்த தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா முதலான தேசங்கள்ல இதெல்லாம் படிச்ச வேத வித்துக்கள் பிராமணோத்தவர்கள்லாம் கொண்டு வந்து அங்க குடியேற வச்சார் அப்படின்னு. நம்பூதிரிகள் பரம்பரையெல்லாம் அப்படி வந்ததுதான்.
இன்னமும் அவளோட வீட்டு பேர்லாம் வச்சுருப்பா. அதுல பார்த்தாலே தெரியும் இவா கன்னட தேசத்திலேருந்து வந்துவாளா, தமிழ் தேசத்திலேருந்து வந்துவாளா, தெலுங்கு தேசத்திலேருந்து வந்தவாளான்லாம் தெரிஞ்சுள்ளும். அப்படி பல பேரையும் அங்க மைக்ரேட் பண்ணி கொண்டு போனார். அப்படி கொண்டு போறதே என்ன பண்ணா, அதனாலதான் நம்பூதிரிகளுக்கு மற்ற இடத்துக்கு இல்லாத சம்பிரதாயங்கள்ல மாத்தின காரணம், இவா பழையபடி இந்த இடத்துல சரியில்லைன்னு தங்களோட ஒரிஜினல் லேண்டுக்கு பெய்டாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கேயே கம்பல்சரியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக. அப்படி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகால இருந்தெல்லாம் இவர் பிராமணாலாம் அங்க கொண்டு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படி தமிழ்நாட்டிலேருந்து சோழ தேசத்திலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி போன ஒரு குடும்பம் தான் பகவத்பாதாளோட குடும்பம். அந்த பகவத்பாதாளோட அந்த மூதாதைகள் எங்க இருந்தா அப்படின்னா, இந்த கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்துல சிவபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த சிவபுரத்துல தான் பகவத்பாதாளோட பூர்வீகமான ஊர், அவளோட மூதாதையர்கள்லாம் இருந்தது. இதுக்கு சாட்சியா என்னன்னு, அந்த ஊர்ல உள்ள சுவாமி பேர் சிவகுருநாதன் பேரு. அந்த சிவபுரத்தில் உள்ள சுவாமி பேர் சிவகுருநாத சுவாமின்னு பேரு. பெரியவா சொல்றா, பகவத்பாதாளோட அப்பா பேரும் சிவகுருன்னே இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போனா கூட அங்க பழப்பு நிமித்தமா அங்க போய் இருந்தா கூட நம்மளோட பிராச்சீனமான ஊரு, அந்த ஊர்ல உள்ள சுவாமி, அதெல்லாம் நமக்கு அந்த அபிமானம் விடாது. அதனால்தான் போல இருக்கு பகவத்பாதாளோட தாத்தாவான வித்யாதிராஜர் தன்னோட பூர்வீக ஊர் க்ஷேத்திரமூர்த்தியான சிவகுருநாத சுவாமி பேரையே தன்னோட பிள்ளைக்கு சிவகுருன்னு பேர் வச்சிருக்க. இதுதான் பகவத்பாதாளோட அப்பாவோட பேராவும் அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி இருக்க இந்த சிவபுரத்திலேருந்து ஆச்சாரியால் போனதுனால ஆச்சாரியாளுக்கு மூதாதைகளோட ஊரெல்லாம் இந்த கும்பகோணமும் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சிவபுரமும். இந்த கும்பகோணம்ங்கிறது, இந்த சிவபுரங்கிறது கும்பகோணத்தோட பஞ்சக்ரோச எல்லைக்குள்ள வந்துடுறது. பஞ்சக்ரோச எல்லை அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரங்கள்ல ஒரு விஷயம். ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரம் இருந்தா அதை சுத்தி பஞ்சக்ரோசம்னா 5 குரோசம், கிலோமீட்டர் கணக்குல சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டருக்கு மேல அந்த க்ஷேத்திரம். இப்ப காஞ்சிபுரம் அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தை சுத்தி 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் காஞ்சிபுரத்தோட பெருமை தான். கும்பகோணம் அப்படின்னா கும்பகோணத்தை சுத்தி 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த கும்பகோணத்தோட விசேஷம் தான். அப்படி பார்த்தா இந்த பஞ்சக்ரோஷ எல்லைக்குள்ளேயும் இந்த கும்பகோணமே இருக்கு, காவேரி தீரமாவும் இருக்கு. அதனால இந்த கும்பகோணத்தை செலக்ட் பண்ணி சொல்ல, அந்த இடத்துல மகாராஷ்டிர ராஜா டபீர் பந்த் அப்படிங்கிற தன்னோட மந்திரியை விட்டு பிராச்சீனமா இருந்த மடத்தையே விஸ்தாரமா கட்டித்தர சொல்லி, மடத்துல கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு எல்லாம் அவ தங்கறதுக்கு வசதியா எல்லாம் சாலைகள்லாம் அமைச்சு எல்லாம் பண்ணி நிர்மாணம் பண்ணி கொடுத்து சௌக்கியம்லாம் பண்ணி கொடுக்க, அன்னியிலேருந்து 200 வருஷமா இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் கும்பகோணத்திலேயே எங்கிண்டு வருது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா நாள்ல தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கே பழையபடி ராஜதானியா இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் வந்தது. இப்படி கும்பகோணத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகி போய் அங்க 200 வருஷமா இருந்ததுனாலேயே காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 62, 63, 64, 65, 66 எல்லா பீடாதிபதிகளும் அங்க கும்பகோணத்திலேயே இருக்கிறாப்லயே ஆயிடுத்து. இது ஒரு இடத்துல போய் நம்ம சௌக்கியமா இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலயே நிரந்தரமா இருக்கிறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் இயற்கை. இன்னைக்கு கூட பாக்குறோம், அமெரிக்காவுக்கு போனா அங்க சௌக்கியமா இருந்தா வீடு வாசல் வேண்டாம் அங்கேயே செட்டில் ஆயிடுறா. அதை போலதான் இங்கேயும் வாழும் இப்படி ஆகியிருக்கா. அது எந்த அளவுக்கு ஆயிடுத்துன்னர், இது கும்பகோண மடம், கும்பகோண மடம், கும்பகோண சுவாமிகள் அப்படின்னு வாழ சொல்ற அளவுக்கு அந்த கும்பகோணமும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ஒட்டி நொடுத்து. ஆனா ஆச்சாரியால் இதுதான் வரலாறு, இது சரிங்கிறதுக்கு இதுக்கு இன்னொரு பலம் என்ன அப்படின்னர், முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்படின்னு கர்நாடக இசையில பெரிய மேதை, அவரோட தாத்தா வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இந்த வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதருக்கெல்லாம் பூர்வீகம் காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல விரிஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிற ஊர். அந்த முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட அப்பா ராமசுவாமி தீட்சிதர், அவரோட அப்பா வெங்கடேஷ தீட்சர், இவெல்லாம் ஸ்ரீவித்யா உபாசகர். அந்த வெங்கடேஷ தீட்சருக்கு அம்பாள் நேரம் வந்து இந்த பிரதேசத்துல கலவரம் வரப்போறது, அதனால நீ எல்லாரையும் அழிச்சுட்டு தென் திசையை நோக்கி மத்தியார்ஜுனம்போ அப்படின்னு அம்பாள் உத்தரவு பண்ணிதான் முத்துசுவாமி தீட்சர் சரித்திரத்தை சொல்றது. அவ தாத்தா நாள்லயே முத்துசுவாமி தீட்சர் அப்பாவுக்கு 7-8 வயசு இருக்கிறதையே மத்தியார்ஜுனத்துல வந்தா தங்கி இருந்தா, அப்புறம் கோவிந்தபுரத்துல இருந்தா, அதுக்கப்புறம் தான் திருவாரூர்ல போய் தீட்சிதர் பிறந்தார் அப்படின்னு அந்த சரித்திரம் சொல்றது. இது அந்த வெங்கடேஷ தீட்சரோட காலமும் இந்த 62வது ஆச்சாரியர்கள் காலமும் சமகாலம். இப்படி எல்லாம் பார்த்தா எல்லா விதத்திலையும் பார்த்தா இந்த வரலாறுலாம் நமக்கு நிரூபணமாகுது. அதனால இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் கும்பகோணத்துல போய் இருந்ததுனாலதான் 1907 மே மாசம் 9ஆம் தேதி பெரியவாளுக்கு கும்பகோணத்துல அந்த சாஸ்திரோக்தமா பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள்.
பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிரார்த்தனை 10. கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கழித்திருந்தேன் கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கடித்திருந்தேன் புலந்து போன காலங்கள் புகுந்து நின்றது இடரு பின்னாள் உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்பச் சுடரு காண்பான் அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அடியேற்கே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே உடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி முனிவான் அடியேன் மூக்கின்றேன் கடியேனுடைய கடுவினையை களைந்து உன் கருணை கடல் பொங்க உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே ஓவாதுருக அருளாயே அருளாரமுதப் பெருங்கடல்வாய் அடியாரெல்லாம் புக்கு அழுந்த இருளார் ஆக்கைது பொறுத்தேயைத்தேன் கண்டாய் எம்மானே மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு என்னை கண்டார் பெருளா
வண்ணம் மெய்யன்பை உடையாய் பெறனான் வேண்டுமே வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியாருள்ளே விரும்பி எனை அருளால் ஆண்டாய் அடியேல் இடரு களைந்த அமுதே அருமாமணி முத்தே தூண்டா விளக்கின் சுடரு அணையாய் தொண்ட நேர்க்கும் உண்டாம் கொல் வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது மிக்க அன்பே மேவுதலே மேவும் உன்றன் அடியாருள் விரும்பியானும் மெய்மையே காவி சேரும் கயற்கண்ணாள் பங்கா உன்றன் கருணையினால் பாவியேற்கும் உண்டாமோ பரமானந்த பழங்கடல் சேர்ந்து ஆவியாக்கை யான் எனதென்று யாதுமின்றி அறுதலே அறவே பெற்றார் நின்னன்பர் அந்தம் இன்றி அகநகவும் புறமே கிடந்து புலைநாயேன் புலம்புகின்றேன் உடையானே பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு பேரா ஒழியா பிரிவில்லா மறவா நினையா அளவிலா மறவா நினையா அளவிலா மாளையின்ப மாகடலே கடலே அனைய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண இடரே பெருக்கி ஏசற்று இங்கு இருத்தல் அழகோ அடிநாயே உடையாய் நீயே அருளுதி என்று உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன் சுடரார் அருளால் இருள் நீங்க ஜோதி நித்தான் துணியாயே துணிய
ஐயா உருகா அருள் பெருகத் தோன்றும் தொண்டரிடைப் புகுந்து திணியார் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன் அணியாறு அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய் அருளளிய தனியா தொல்லை வந்தருளி தளிரு பொற்பாதம் தாராயே தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் ஆரா நின்றார் அடியேனும் ஆரா நின்றார் அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா பேரானந்தம் பேராமை பேரானந்தம் பேராமை வைக்க வேண்டும் பெருமானே மானோர் பங்கா வந்திப்பார் மதுர கனியே மனம் நெகா நானோ தோளா சுரைவுத்தால் நம்பியித்தால் வாழ்ந்தாயே ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்தே உருகி பெருகும் உள்ளத்தை கோனே அருளும் காலந்தா கோனே அருளும் காலந்தான் கொடியே கென்றே கூடுவதே கூடி கூடி உன்னடியார் குனிப்பா சிரிப்பா கழிப்பாராய் கூடி கூடி உன்னடியார் குனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாராய் வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றேன் பற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ ஊடி ஊடி உடையாயோடு கலந்து உள்வுருகி பெருகினக்கு ஆடி ஆடி ஆனந்தம் ஆடி ஆனந்தம் அதுவேயாக அருள் கலந்தே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.